बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम चार चफेरे शमाइला न्याज के नाल और मैं हाँ शमाइला न्याज। ये जोड़ा इंतहा पसंद भारत है, खास करके मोदी सरकार जिहड़ी हैगी है, ये तन दे उत्ते कहंदे ना कि माड़ा जा कोई लीड़ा या वो लीड़ा भी नहीं बल्कि माड़ी जी लीर ही कोई बच जाए वो भी नहीं बची है कि बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। और बुरी तरह मतलब ये कहांगी कि बिल्कुल ही नंगा हो चुके हैं। अपने वजूद के उत्ते अपने आप को ढकण वास्ते हत्थां बाहां का सहारा लेंदा कि मैं अपने आप को इत्थों लुको लवां इत्थे लुको लवां, लेकिन जिथों लुकाउंदा है तो दूजा पासा नंगिया होया हुंदा। ये जिहड़ा सेहूनी माइंड सैट रखण वाली मोदी सरकार है ना, ये सिखां दे बेईमाना कतलेआम दे एतराफ दे उत्ते बुरी तरह डरदी पई है, थर थर कंबदी पई है। सिख बरादरी के उत्ते होने वाले बदतरीन मजालिम के उत्ते जिहड़ी फिल्म बनी है जिहदा अजकल बड़ा चर्चा चलता पिया सतलुज, हुण ये मोदी सरकार दे जिहड़ी गल दी हड्डी है ना वो बन चुकी है, बल्कि अड़ चुकी है। उत्थे मशहूर भारतीय गुलकार और अदाकार जलजीत दोसांझ जिहड़े ने उन्हां वास्ते जिहड़ी ये फिल्म है वो उन्होंने बनाई है और इस फिल्म ने पूरी दुनिया दे विच एक तूफान खड़ा कर दिता है। ये फिल्म सिख बरादरी दे माजी दे विच होने वाले वैश्याना मजालिम और इंसानी हकूक दियां संगीन खिलाफ वर्जियां दे करके हसास मौजू दे उत्ते बनाई गई है। अच्छा, इस पूरी फिल्म की जिहड़ी कहानी है ना वो इंसानी हकूक के अजीम कारकुन और सिख रहनुमा शहीद जसवंत सिंह खालड़ा साहब की हकीकी जिंदगी के आले दुआले घूमती है। फिल्म जिहड़ी है उहदे विच सन 1984 दे विच सिखां दे कतले आम दे करके इहदे दौरान जसवंत सिंह खालड़ा दे लाजवाल किरदार और उन्हां दियां बेमिसाल बहादरी की खुल के नुमाइंदगी करती है। ये वही निडर इंसान से, एक बैंकर से, लेकिन इन्हें देखा कि मेरे आले दुआले जो हुंदा पिया मैं चुप नहीं बवांगा। ये उन्हां चों शामिल सी ये महान इंसान जिहड़े कुछ लोग कहते हैं ना कि भी जो मर जाते उदों फैसला करते कि मैं जिंदगी च कुछ गलत कर बैठा। ये उन्हां चों सी जिन्हें अपने आले दुआले कुछ गलत होंदा देखा तो उहदे उत्ते आवाज़ चुकना जरूरी समझिया, जिन्हें 80-90 की दहाई दे विच भारतीय पंजाब के अंदर हज़ारां सिखा नौजवानों के मावरा अदालत कतल और उन्हां दियां खुफिया इज्तमाही कबरां दे मुतल्लिक तारीखी तहकीकात की। फिल्म दे विच जसवंत सिंह खालड़ा का यह तारीखी किरदार खुद दिलजीत दोसांझ ने निभाया। अच्छा, ये वही जसवंत सिंह खालड़ा थे जिन्हों ने भारतीय पंजाब दे विच जबरी गुमशुदगियां और तकरीबन 25 तो 30 हज़ार का वैसे फिगर आंदा है, तकरीबन जिहड़ा रिकॉर्ड विच आ रहा है 25,000 नामालूम सिखां दियां लाशां ने जिहड़ियां कि पुलिस के वल्लों खुफिया तौर के उत्ते साड़ियां गईयां। ये उहदे मामले की तहकीकात नूं बेनकाब करना सी जसवंत सिंह खालड़ा साहब ने। मोदी सरकार हुण इस सच तो इन्ना क डर गई है कि भी अज ये उन्हां दे जख्मां दे उत्ते मजीद जिहड़ा ना वो नमक पाउण दे उत्ते जुड़े हुए ने, ये पर्दा पाते पे है उन्होंने जख्मां के उत्ते। जसवंत सिंह खालड़ा नूं उन्हां दे इसी सच दे करके सन 1995 दे विच पुलिस की हिरासत के दौरान वैश्याना अंदाज दे विच अगवा करके ते शहीद कर दिता गया। हुण जदों ये सारे सच की कहानी सामने आन लगी है, जदों फिल्म बनी है, तो पहले तो मोदी ने इस फिल्म नूं बंद करे रखिया भी ये फिल्म नहीं चलनी। ये कोई फिल्म का नाम पहले कोई होर सी, उस तो बाद फिर उन्होंने पंजाब 95 रखिया, फिर उस तो बाद इन्होंने आखिया कि जी सतलुज कर लो, फिर ये सतलुज नाम रखिया। ये जिहड़ी फिल्म है इनू तो पहले 4 साल वैसे ही कैद च रखिया, ये फिल्म सिनेमा तक नहीं लगन दी। उस तो बाद फिर फैसला किया कि जनाब ये फिल्म जिहड़ी है किसी OTT प्लेटफॉर्म के उत्ते रिलीज़ कर देने ना, फिर उत्थे OTT प्लेटफॉर्म के उत्ते रिलीज़ होगी। उत्थे की होना सी जिवें ही ये रिलीज़ हुई है 48 घंटिया जो फिल्म ने किया ट्रेंड कि भी फिल्म तो हो गई बल्ले बल्ले, फिल्म तो सारे हकायक दस देते, वो हालांकि बहुत सारे कट्स भी लाए गए, लेकिन फिर भी 48 घंटिया के अंदर अंदर इस फिल्म नूं जिहड़ा ना वो इस OTT जिहड़ा प्लेटफॉर्म हैगा उहदे तो हटा दिता गया। भारत समेत दुनिया भर के सोशल मीडिया के उत्ते एक बहस जिहड़ी है ना इस मुद्दे के उत्ते छिड़ गई है कि मोदी सरकार फिल्मां बैन करके सिखां दे खून के जिहड़े तब्बे ने वो मिटा सकती है। जालिम मोदी सरकार जिहड़ी इस सेंसरशिप का जिहड़ा अंदाजा है तुसीं इस गल तो ला सकते हैं कि इस फिल्म नूं रिलीज़ तो पहले कई साल तक शदीद तरीन रुकावटां मुश्किलात का सामना भी करना पिया सी। इहदे विच कट्स किन्ने लाए ने
127 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਾ, ਫੇਫੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 95 ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁxtਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਦੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਰਿੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਲੁਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ BBC ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਛੱਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 21 ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟਸ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 21 ਕੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਹੂਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਉਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ZEE5 ਗਲੋਬਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਔਰ ਤਿੱਖਾ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਲ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਲਮੀ ਮੁਬਸਰੀਨ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਫੀਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਿੰਦਰ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਕਾਸਦ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ 1995 ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੱਥ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ देयर ਰਿਲੀਜਨ, ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ देयर ਫੇਥ, ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ देयर ਫੈਮਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹ ਤੱਥ ਕੱਢੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਜਾਂ 2100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 1995 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ, ਦਲਜੀਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਲਾ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 2000 ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ 25000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਲਜੀਤ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ, ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ 120 ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੀਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 95 ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਟ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਫਾਇਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਾਲੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। अच्छा पन्नू साहब, मैं इसी सवाल वाल आना चाह रही सी, मेरे सवाल का हिस्सा भी सी, अगले सवाल का मैं इसी वाल आना सी, क्योंकि कुछ महीने पहले भी अपने नाल जिहड़ा ना एक इस बारे गलबात कीती सी। कुछ महीने पहले जिहड़ा ना वो दिलजीत दोसांझ ने भी मोदी दे नाल बड़ी खुशगवार मुलाकात की है, बड़ा हास हास के गल्लां बातां हुंदियां रहियां ने। फिर एक प्रोग्राम दे विच अमिताभ बच्चन दे पैर भी छूंदा पिया, ये दिलजीत दोसांझ जिहड़ा हैगा उहदे पैरी पैंदा पिया, ठीक है। और दिलजीत दोसांझ वैसे तो उत्तों बड़ा चंगा बनता है, ठीक है, लेकिन अंदरों वो वाली गल नहीं बनती हैगी तुहाडी गल तरह कि खालड़ा साहब की जिहड़ी हिस्टरी है जदों वो पता चल गई तो फिर उहदे बावजूद ये ड्यूल पॉलिसी जिहड़ी है ये काहदे वास्ते है, ये किस वास्ते है, किहनूं दिखाउणा चाहुंदा भी ये पॉलिसी हैगी साडी। देखो जिहड़ा मैं यही सारे सिख पंथ नूं दसना चाहना, जिहड़ा भी कोई किरदार करदा है वो एक्टर ही रहिंदा बेसिकली। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਆਨੈਸਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀਤੀ 84 ਦੀ। ਹੁਣ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ 2007 ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2025 ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 24 ਨੂੰ ਜਾਂ 25 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਨ ਨੇ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਰੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਫਿਰ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ। 80-90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਵਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਤਾਸਰਾ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ? ਭੈਣ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। 10,000 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਓਗੇ? 84 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਕਿ 30,000 ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਓਗੇ? 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ 84 ਜੂਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਲਜੀਤ ਵਰਗੇ, ਹੁਣ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਲੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਲਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕਰਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਰਤਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕੰਪੇਨ SGPC ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਵਜਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਵਰਗਾ ਦੋਗਲਾ ਚਮਕੀਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੀਲਾ ਉਹ ਗਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਿਊਵਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋੜੇ ਪਰਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ? ਤੇ ਉਧਰ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ 1400 ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, 1400। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਥੇ 1 ਜਾਂ 2 ਝੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਥ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਓ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਲਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਲਾਓ, ਬਚਨ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲਾਓ, ਪਰ ਜੋ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। भारत गल्लां तां बड़ियां करता है कि पाकिस्तान ने फलां कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई है, और पाकिस्तान दे विच मुसलसल बदअमनी इंतशार फैलाउण वास्ते लग्या रहिंदा है। इस तरह दीयां कारवाइयां नूं तुसीं किद्दां देखदे हो वैसे? और दूसरा मैं इहदे नाल पुछना चाहांगी कि आज़ाद कश्मीर दे मुद्दे दे उत्ते भारत जिस तरह गलबात करदा है, और जिन्ना सिख कम्यूनिटी नूं पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है ना, और पाकिस्तान ने अपने बूहे खोल के रखे है, भारत ने कदी नहीं खोले हैगे। सर ये जिहड़ी अमन दी भाषा बोलदा है, इहदे उत्ते की कहोगे? देखो ये जिहड़ी गल तुसीं सवाल मैनूं पुछिआ, इहदी जिम्मेवारी जिहड़ी बनदी है वो पाकिस्तान दी सरकार दी ते पाकिस्तान दे मीडिया दी बनदी है। जे आज़ाद कश्मीर दे विच कोई मसला छोटा मोटा होया जां नहीं होया, सानूं नहीं इस गल दा पता। जे उन्हां दी कोई पाकिस्तान दी सरकार दे नाल कोई ऑफिशियल तौर ते उन्हां ने कोई चीज़ लैनी है, वो पाकिस्तान ते आज़ाद कश्मीर दे विच दा मसला है। आज़ाद कश्मीर दे विच कोई फौज वड़ के हज़ारां दी तादाद दे विच किसी कश्मीरी नूं मारदी नहीं पई, ना ही उन्हां दी नस्लकुशी हो रही है। पर जिहड़ा कश्मीर हिंदुस्तान दे कब्जे च है, उत्थे साडे धीआं भैणां कश्मीरियां दे रेप हुंदे है, उत्थे हज़ारां दी तादाद च झूठे पुलिस मुकाबले बना के मारिया जा रहा है। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਐਥਨੋਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 18 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ सख्त रद्द अमल देना चाहता है और देना चाहिए भी है।
ਔਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੱਧ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤਾਰਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 1971 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਪਾਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अच्छा, परमजीत सिंह पम्मा साहब मेरे नाल मौजूद ने। पम्मा साहब बहुत शुक्रिया तुसीं अपना टाइम देने पे हैं सानू। सब तो पहले तो मैं तुहाडे कोलों ये पूछना चाहांगी कि भी आ जिहड़ा रौला जिहा बणिया होया है भारत दे विच खास करके फिल्म दे उत्ते, और फिल्म भी हैगी है सतलुज, ठीक है। पहले इहदा नाम रखिया जनाब पंजाब 95, फिर उस तो बाद जिहड़ा ना वो सतलुज कर दिता, ठीक है। इस फिल्म के उत्ते पाबंदी भी ला दी, उस तो बाद फिर इनू OTT प्लेटफॉर्म के उत्ते लाया गया और दोबारा फिर हटा दिता गया। ये मोदी सरकार जिहड़ी हैगी है ये बार बार सिखां दे कतलेआम दे इतराफ तो डरदी क्यों है, क्यों खांदी है इन्ना खौफ? देखो, पहला तो मैं सारे पाकिस्तान दे अवाम नूं फतेह बुलाउणी चाहुंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह ते सलाम अलैकुम सारिआं नूं। ते मैं एक गल तुहानूं ये दस दवां कि जो हिंदुस्तान दे हालात हो चुके हैं अकलीतां दे उत्ते, घट गिणतियां दे उत्ते जुल्म कर करके इन्हां ने जो दुनिया दे विच इन्हां दे हालात हो चुके हैं वो अपने पाप तो ही डरे हुए हैं एक्चुअली। तो जिन्ना कोशिश हो सकती है ना तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ना वध तो वध असीं सप्रेस कर सकते हैं घट गिणतियां नूं, वो हरेक जगह कोशिश कर रहे हैं रोकण दी, पर सिख हरेक जगह इन्हां नूं एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया के हरेक खिते दे विच जिथे भी आंदे आ, तुसीं देखिया होगा पिछे इहदा दौरा रहा है नॉर्वे, स्वीडन ते हॉलैंड दे विच, इटली दे विच, हर एक जगह जाके इन्हां दी जिहड़ी गल आ दुनिया नूं दसी गई है कि ये टैररिस्ट कंट्री हैगी है। टैररिज्म जिहड़े आ स्प्रैड करदे आ दुनिया दे विच, ट्रांसनैशनल डिप्रैशन इन्हां ने कीता आ। ये लोग जिहड़े आ ये बाहर मारन आ रहे हैं, टैररिज्म करन जा रहे हैं बाहरली दुनिया दे विच, तो हर एक जगह इन्हां नूं एक्सपोज करदे आ। तो ये अपने पाप तो ही डरे हुए है एक्चुअली जी। परमजीत सिंह पम्मा साहब ये दसो कि कैनेडा विच भी और अमरीका विच भी, ईवन के बरतानिया विच भी जिन्हें भी सिख रहनुमा हैगे ने, भारतीय जिहड़ी रॉ एजेंसी हैगी है वो तो लगी इस काम नूं हैगी है, उन्हां दी जिहड़ी टारगेट किलिंग है वो करदी पई है।
ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਤੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਰਜੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। अच्छा पम्मा साहब सबूत मांगते हैं और सबूतों के नाम तो फिर कहते हैं कि जी ये काम जो है ना वो फलां ने किया और ये काम फलां ने किया है। अगर उन्होंने पूछो कि भी ये तुहानू दस्सिया किन्ने है तो फिर भारत जवाब दिंदा है कि जी वो मेरे सोर्स ने दस्सिया है। अच्छा जी, ये किहड़े सोर्सिस ने? मैं ये चीज़ वैसे पूछना तुहाडे कोल चाहनी हाँ कि भी ये जिहड़ी गल दिलजीत दोसांझ ने आखी है कि सिखां दी आवाज़ नू दबाउण जिहड़ी कोशिश की जाती है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ और की सिख नौजवान जी नस्ल हैगी है वो इस जुल्म के खिलाफ खोल के बोलेगी? देखो इस जुल्म के खिलाफ ऑलरेडी जिहड़ा है ना सारा कुछ चल रहा वो इस दलजीत दोसांझ की कली फिल्म तो शुरू नहीं होया, ये तो पिछले 40-45 साल तो चल रहा है। लोग बोल रहे हैं ते संघर्ष लड़ रहे हैं। मतलब मैं एक फिल्म जिहड़ी आई है लोग तुसीं देखोगे कि फिल्म नूं 10 दिन बाद भुल जाणगे, पर रौला यह है कि जे मूवमेंट लड़नी है तो मूवमेंट दे विच खड़े रहना पैंदा। 40 साल 50 साल जिन्नी देर तुसीं जींदे आ उन्नी देर ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨੂਗਾ ਜੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੂਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। अच्छा पम्मा साहब बिल्कुल ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। अच्छा मेरा ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉ ਨੇ ਉਹ ਛੂੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ और दूजे पासे ये जिहड़े सिद्धू मूसेवाला जिहड़े वर्गे लोग हुंदे है वो अपने माजी नूं याद रख के आपदी जान का नजराना पेश कर देंदे। बहरहाल
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਅਲਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੋ ਸੀ। ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਮਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਟਮਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ 4-5-6 ਲੋਕ ਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਕਾਬ ਓੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, 2.5 ਲੱਖ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਸਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ।